Gram-Schmidt orthogonalization is a method that takes a non-orthogonal set of linearly independent, Li for linearly independent functions and constructs an orthogonal set. Construct an orthogonal set over an arbitrary interval and with respect to an arbitrary weight WEIGHT or density function. So this is the essence of Gram-Schmidt orthogonalization. Here, this method is used to construct a set of orthogonal function. Linearly independent orthogonal set of functions construct Gram-Schmidt orthogonalization using and over an arbitrary interval with respect to an arbitrary weight or density function. So here we will linearly independent non-orthogonal or set of functions in a linearly independent orthogonal normalize functions. So we will start with linearly independent non-orthogonal unnormalized functions. Linearly independent non-orthogonal unnormalized functions. From these functions, we will construct a set of functions which are linearly independent, orthogonal and unnormalized. And then from this set, I will construct linearly independent, orthogonal and normalized functions. So, we will Gram-Schmidt orthogonalization and orthogonal functions construct normalize. Now, if a function is orthogonal, a set of functions are orthogonal and they are normalized, and complete orthogonal plus normalization combine the term orthonormal. If they are orthogonal and if it is normalized, then I can say that functions are orthonormal functions. Orthogonal ortho normalized normal. Okay. So, number notation this linearly independent non-orthogonal unnormalized set of functions denote UN of x. And linearly independent orthogonal unnormalized functions psi n of x denote. Linearly independent orthonormal functions phi n of x denote. Okay. Now, what is orthogonal functions and what is orthonormal functions? Normalization of a function. So, degree BSc class study functions normalize. How to normalize a function? BSc study
അമൽ എങ്ങനെയാണ് നോർമലൈസ് ചെയ്യുക ഫംഗ്ഷനെ? How to normalize a function? എങ്ങനെ നോർമലൈസ് ചെയ്യാം? നമ്മൾ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ക്ലാസ്സിൽ നോർമലൈസേഷൻ ഓഫ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. സെയിം മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. വെൽ ബിഹേവ്ഡ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഒക്കെ പഠിച്ചപ്പോ ഓർക്കുന്നില്ല? സൈ സ്ക്വയർ. എന്റെ സ്ക്രീൻ കാണുന്നത് ഞാൻ സ്ക്രീൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാണുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ ബേസർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് കിട്ടിയ നോർമലൈസേഷൻ? So is the screen visible? Visible. Yeah. That screen ൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മോഡേൺ ഫിസിക്സ് സ്റ്റഡി ചെയ്ത പിന്നെ ബേസർ ആണത് നോർമലൈസേഷൻ. സോ നിങ്ങൾ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ സൈ കൺസിഡർ ചെയ്തു, ദെൻ വേവ് ഫംഗ്ഷന്റെ സൈ സ്ക്വയർ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തു. സൈ സ്ക്വയർ മോഡ് സൈ സ്ക്വയർ, the square of its absolute magnitude psi square evaluated at a particular place at a particular time is proportional to the probability of the finding the body there at that time. Then നിങ്ങൾ നോർമലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്ത ഇന്റഗ്രൽ ഫ്രം മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി psi square dv എടുത്തു. Now if this is equal to 0, then particle does not exist. So this integral, if you evaluate this integral, then that integral will be equal to normalization. Integral from equation 5.1, integral from minus infinity to infinity, psi square dv is equal to 1. Now, we normalization idea. Okay, clear alle? So this thing you already study ചെയ്താണ്. നിങ്ങൾ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ നിങ്ങൾ പിന്നെ 5th സെമസ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഡ്യൂറിങ് യുവർ BSc കോഴ്സ്. സോ സെയിം ഐഡിയ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നോർമലൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ് മീ സ്വിച്ച് ഓവർ മൈ സ്ക്രീൻ. നൗ ലെറ്റ് us എനിക്ക് അഗൈൻ എൻ്റെ റൈറ്റിംഗ് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യണം. Okay, so first let us consider normalization. So suppose you have a function, you have set of functions, function phi I, then the normalization of the function phi I means integral from a to b phi I square then omega dx, that will be equal to ni square. ഞാനിവിടെ നോർമലൈസ്ഡ് ടു ni സ്ക്വയർ ആണ് ഞാൻ ചെയ്തത്. നേരത്തെ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എടുത്തപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ സൈ ആണ്. ദെൻ സൈ സ്ക്വയർ dx, if you consider psi square dx is the probability of finding the particle in the range x plus to x plus dx. And if you integrate this from minus infinity to infinity, then integral from minus infinity to infinity psi square dx is equal to 1 വരും. ഇതൊരു സിംഗിൾ ഡയമെൻഷൻ 1 ഡയമെൻഷന്റെ കേസിലാണ്. നൗ നിങ്ങൾ അതിനൊരു വോള്യം ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ dx dy dz വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് dv എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് നോർമലൈസ്ഡ് ടു യൂണിറ്റി. ഞാൻ ഇവിടെ ദിസ് ഇസ് നോർമലൈസ്ഡ് ടു ni സ്ക്വയർ എന്നാണ് ഞാൻ നോർമലൈസേഷൻ എടുത്തത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ അല്ലേ? നൗ ഇവിടുത്തെ വൺ ഓഫ് ദിസ്, സോ സൈ ഐ സ്ക്വയർ, സോ ഞാൻ ഇവിടെ സൈ ഐ സ്ക്വയറിന് പകരം ഈച്ച് സൊല്യൂഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ ഓഫ് ദി സൊല്യൂഷൻ സൈ ഐ ആയിരിക്കും. സോ വൺ ഓഫ് ദി സൊല്യൂഷനെ ഞാൻ ni കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ദിസ് ഇന്റഗ്രൽ ചെയ്താലോ, ദെൻ ഇവിടെ സൈ ഐ സ്ക്വയർ വരുമ്പോൾ 1/ni സ്ക്വയർ വരും. സോ താഴെ ni സ്ക്വയർ ബൈ ni സ്ക്വയർ വരും. സോ ദിസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 1. So if I multiply each of the solution phi I by ni or divide,
അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ if I multiply phi I by ni inverse, or if I divide each solution phi I by ni, then our normalization integral will be integral from a to b phi I square, then density function or the weight function omega of x dx is equal to 1. This phi I can be a function of x, phi I of x. So this omega of x is said to be the density function or weight function. അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്, arbitrary weight or density function. Okay. So നിങ്ങളുടെ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് നിങ്ങളുടെ this ഇക്വേഷന്റെ കേസിൽ that arbitrary weight function നിങ്ങൾക്ക് 1 എടുത്താൽ മതി. ഇവിടെ 1 ആണ്. ഇവിടെ that function നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ടില്ല. ക്ലിയർ ആണോ? So this equation ആണ് നമ്മുടെ നോർമലൈസേഷൻ. Clear ആണോ? So this equation ensures normalization. Normalized to unity. Okay. Now I can write down another equation. Integral from a to b phi I of x into phi j of x, then density function omega of x dx. This is equal to delta ij. Now this equation says about orthogonality. So this equation orthogonality കൂടി include ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Actually this equation delta function ആയതുകൊണ്ട് orthonormality ആണ്. This says that the functions are orthonormal. Delta function എഴുതിയതുണ്ട്. ഓർത്തോഗണാലിറ്റി മാത്രം പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, ജസ്റ്റ് phi I phi j രണ്ടും ഡിഫറെന്റ് ആവുമ്പോൾ when delta ij is equal to, when I and j are different, phi I phi j omega of x is equal to 0. അതാണ് ഓർത്തോഗണാലിറ്റി. ഓർത്തോഗണാലിറ്റിന്റെ ഇന്റഗ്രൽ ഇങ്ങനെ വരും, ഇന്റഗ്രൽ ഫ്രം a to b phi I. ഞാൻ ജസ്റ്റ് x ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് x മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല, ആക്ച്വലി ദീസ് ആർ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് x. phi I phi j omega dx is equal to 0. Actually this says about orthogonality. ഞാൻ പറയുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയണേ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? നമ്മൾ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം, വെക്ടർ എ ആൻഡ് ബി. വെക്ടർ എയും ബിയും ഓർത്തോഗണൽ ആണെങ്കിൽ എ ഡോട്ട് ബി എന്തായിരിക്കും? ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് 0 ആയിരിക്കും ഓർത്തോഗണൽ ആണെങ്കിൽ. ബിക്കോസ് ഓർത്തോഗണൽ മീൻസ് 90 ഡിഗ്രി ആണ്, രണ്ടും നമ്മൾ 90 ഡിഗ്രി ആംഗിൾ വരണം. സോ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ തീറ്റ 90 വരുമ്പോൾ എ ഡോട്ട് ബി 0 വരും. ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഓർത്തോഗണാലിറ്റി. ഇവിടെ നമ്മളുടെ വെക്ടർ സ്പേസിൽ നമ്മൾ എ ഡോട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറയുന്ന ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് നമ്മളുടെ ഫങ്ഷണൽ സ്പേസിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇന്റഗ്രൽ ആയിട്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. phi I phi j omega dx ഈക്വൽ ടു 0. ഇനി നോർമലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് എ ഇൻറ്റു ബി, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഐ ഡോട്ട് ജെ എടുത്താൽ എന്ത് വരും? 0 വരും, ഓർത്തോഗണലാണ്. ഐ ഡോട്ട് ജെ 0 ആണ്. ബട്ട് ഐ ഡോട്ട് ഐ എടുത്താലോ? ഐ ഡോട്ട് ഐ 1 ആണ്. ബിക്കോസ് അവിടെ ഓർത്തോ നോർമലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ. ഓർത്തോഗണൽ പ്ലസ് നോർമലൈസേഷൻ. ഈ നോർമലൈസേഷൻ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ കൺസിഡർ ചെയ്തപ്പോൾ അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. സോ ഐ ഡോട്ട് ഐ ഓർ ജെ ഡോട്ട് ജെ എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് 1 ആണ് കിട്ടുക. സോ ഇവിടെ നോർമലൈസേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ നമ്മുടെ ഐ ജെ കെ വെക്ടേഴ്സ് ഓർത്തോ നോർമൽ ആണ്, ഓർത്തോഗണൽ പ്ലസ് നോർമലൈസ്ഡ് ആണ്. ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഇത് മനസ്സിലാവാത്തവർക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെക്ടേഴ്സിന് അനലോഗസ് ആയിട്ട് ഈ കാര്യം പറയുന്നത്. സോ ഈസ് ദി ഐഡിയ ക്ലിയർ? സോ ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് this equation, a to integral from a to b phi I of x phi j of x omega of dx is equal to delta ij. And this says that
if the function satisfies this equation, then that functions are orthonormal. That is orthogonal plus unit normalization. Orthonormal ആയിരിക്കും. That is orthogonal plus unit normalization. And the normalization we used here is unit normalization. Clear or no? Yes, So, sir. yes. Now, we have three sets of function un of x, psi n of x, phi n of x. Okay. So here un of x is the original linearly independent set given. And നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഫൈനൽ ഓർത്തോനോർമൽ സെറ്റ് phi n of x ആണ്. So in between psi n of x നെ നോർമലൈസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് phi n of x ആവും. ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാവേണ്ട ഐഡിയ. So we'll start from the original function un of x. Then our aim is to construct phi n of x which is orthonormal. So നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? psi n of x construct ചെയ്യുക, അതിനെ നോർമലൈസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് phi n of x കിട്ടും. Okay. So now next Gram-Schmidt procedure on how to do that. So un നിന്ന് phi n ലേക്കുള്ള ജേണി എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. And that is Gram-Schmidt procedure. So next is Gram-Schmidt procedure. Gram-Schmidt procedure. So how to do that procedure? Okay. So you have to start from un of x. Un of x എന്ന് start ചെയ്യണം. And then you will take un of x എന്ന് എനിക്ക് പിന്നെ മൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് un നിന്ന് psi n ലേക്ക് വരണം, then phi n ലേക്ക് വരണം. So ഞാൻ un എന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. So I am starting from un of x. Then എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? psi n of x കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം. So psi n of x I will take psi n of x as un of x plus a linear combination of previous phi. Okay, so I have to take psi n of x as unx plus a linear combination of previous phi. So then first step. എന്താണെന്നുള്ള നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ ക്ലിയർ ആവട്ടെ. അപ്പോൾ പറയാം. ജസ്റ്റ് ഞാൻ ആദ്യം എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാന്നുള്ള സ്റ്റെപ്സ് ഒന്ന് പറയാം. Now here the presence of un of x, the presence of un of x guarantees linear independence. The presence of un of x guarantees linear independence. Okay. അത് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഈ പ്രൊസീജിയർ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞ ശേഷം എക്സാമ്പിൾ സോൾവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. Okay. Now we require that psi n of x is orthogonal to each phi. ഓരോ ഫൈനും psi n of x orthogonal ആണെന്ന് നമ്മൾ റിക്വയർ ചെയ്യും. We require that psi n of x is orthogonal to each phi. So psi n of x അതിനു മുമ്പുള്ള ഓരോ ഫൈക്കും ഓർത്തോഗണൽ ആണെന്ന് നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യും. Now this demand gives us a way to determine the unknown coefficient. So നമ്മൾ linear combination of phi എടുക്കുമ്പോൾ we have to use some unknown coefficients. That unknown coefficients determine ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് this requirement തരും.
each psi n of x is orthogonal to phi എന്ന് പറയുന്നത്. Then നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് this fully determined phi psi n, അതായത് നമ്മളുടെ un ഉണ്ടാവും പ്ലസ് എ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് phi എടുക്കുമ്പോൾ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ സം അൺനോൺ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഉണ്ട്. ആ അൺനോൺ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഓർത്തോഗണൽ ദിസ് കണ്ടീഷൻ യൂസ് ചെയ്തു. Then that unknown coefficient substitute ചെയ്യുക. Then you will get the actual form of psi n of x. This psi n of x നെ നമ്മൾ നോർമലൈസ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമുക്ക് phi n of x കിട്ടും. Okay, so next step, the fully determined psi n will be normalized. And if you normalize it to unity, then you will get phi n of x. Then this sequence is repeated to find out. Then this sequence of step repeat ചെയ്യും. So next നമ്മൾ psi n plus 1 എഴുതാൻ പോകും. psi n plus 1 ഏതാന്ന് പറയും, കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും. Then അത് പ്രീവിയസിലുള്ള എല്ലാ ഫൈയുമായിട്ട് ഓർത്തോഗണൽ ആണെന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യും. അങ്ങനെ അവിടുത്തെ നമ്മുടെ കോഎഫിഷ്യൻസ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും. Then I will construct phi n plus 1 of x. Okay, so ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്നുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ക്ലിയർ ആവാത്തവർക്ക് ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ആക്കാം. സോ വി വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് n is equal to 0. സോ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ളത് ഇപ്പൊ ഇതാണ് un of x ഉണ്ട്. അവിടുന്ന് എനിക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് psi n of x ആണ്. ദെൻ അതിനെ നോർമലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് phi n of x കിട്ടും. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ടോട്ടൽ പ്രൊസീജിയർ. സോ വി സ്റ്റാർട്ട് with n is equal to 0. Now first we will let the first നമ്മൾ n 0 ആവുമ്പോൾ psi 0 of x ഉണ്ടാവും. n 0 ആവുമ്പോൾ എനിക്ക് ഉണ്ടാവുക u0 of x ഉണ്ടാവും, psi 0 of x ഉണ്ടാവും. ഇനി ഇവിടുന്ന് ഞാൻ phi 0 of x ഇപ്പം ഇല്ല, phi 0 of x നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. എന്റെ കയ്യിലുള്ളത് സെറ്റ്, എനിക്ക് ഗിവൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റ്, ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയ നോൺ ഓർത്തോഗണൽ ആയ സെറ്റ്. ആ സെറ്റിലെ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഞാൻ u0 എടുത്തു. ഇനി ഇവിടുന്ന് ഞാൻ psi 0 കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം. സോ എങ്ങനെയാണ് psi 0 കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക? psi 0 of x is taken as u0 of x. ഫസ്റ്റ് u0 of x എന്താണോ അത് തന്നെ psi 0 of x ആയിട്ട് എടുക്കും. Now there is no phi 0 to worry about. Phi 0 എന്നുള്ള നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. Now we will normalize psi 0 of x to get phi 0. So then normalize psi 0 of x. So psi 0 then normalize ഏത് psi 0 നോർമലൈസ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമുക്ക് phi 0 കിട്ടും. Then phi 0 of x will be equal to psi 0 നോർമലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോർമലൈസേഷൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ നോർമലൈസേഷൻ എന്ത് വരും? റൂട്ട് ഓഫ് psi 0 നോർമലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത്. psi 0 of x, ഇവിടെ psi 0 of x ഉണ്ട്, ഒമേഗ ഓഫ് x dx, അതിന്റെ റൂട്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. സോ ഈസ് ദിസ് സ്റ്റെപ്പ് ക്ലിയർ? phi 0 of x കിട്ടിയ സ്റ്റെപ്പ് ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണ് സർ. ഓക്കെ. ജസ്റ്റ് ഞാൻ psi 0 of x എടുത്തു. ദെൻ psi 0 of x നെ നോർമലൈസ് ചെയ്യണം. നോർമലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന്റെ റൂട്ട് കൊണ്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തത്. ചില ആൾക്കാർക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് റൂട്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി. ഇവിടെ നമ്മൾ ni² ആണ് നമ്മളിവിടെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയതെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് ni കൊണ്ടാണ്. സോ ഇവിടെ കിട്ടുന്നതിന്റെ റൂട്ട് കൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അതിന്റെ ni കൊണ്ട് റൂട്ട് കൊണ്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നോർമലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ റൂട്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് psi 0 of x കിട്ടി. ഇനി n is equal to 1 ആവുന്ന കേസാണ്. സോ for n is equal to 1, നമുക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? u1 of x നമ്മുടെ അടുത്തുണ്ട്, u1 ഉണ്ട്. ഇനി എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് psi 1 കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം ആദ്യം. സോ psi 1 എന്ത് വരും? psi 1
psi1 will be equal to psi1 of x will be equal to, so നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത്, then take psi n of x as un of x plus a linear combination of previous phi. So first step ചെയ്യണം. So psi1 of x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ psi1 of x എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, psi1 of x as u1 of x plus a linear combination of previous phi. So psi1 of x എന്ന് പറയുമ്പോൾ u1 of x plus linear combination of previous phi ഉണ്ട്. linear combination ഞാൻ ഒരു constant coefficient multiple കൊടുക്കണം. ഞാൻ അതിനെ a10 എന്നാണ് നെയിം ചെയ്യുന്നത്. Now എന്തുകൊണ്ട് a10 നെയിം ചെയ്തു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. a10 then previous phi തന്നെ അവിടെ previous ആയിട്ട് ആകെ ഒരു phi ഉള്ളൂ, phi0 of x. Okay, so psi1 of x എന്നുള്ളത് u1 of x plus a linear combination of previous phi phi0 of x എടുത്തു. Okay, so ഇതിനൊക്കെ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ. Okay, next നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, we demand that psi n of x is orthogonal to each phis. ഇതിനു മുമ്പ് ബാക്കിയുള്ള phisiനൊക്കെ അത് ഓർത്തോഗണൽ ആണെന്ന് നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യും. Okay, so the demand that phi1 of x is orthogonal to each phis-ന്റെ കേസിൽ ഇവിടെ എന്താണ് വരിക, ഇവിടുത്തെ ഡിമാൻഡ് എന്താണ്, ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് വരിക phi1 of x phi0 of x-ന് ഓർത്തോഗണൽ ആണ്. നമ്മൾ മുമ്പ് ഇതിന് പ്രീവിയസ് phi0 ഉള്ളത്, പ്രീവിയസ് phis ഉള്ളത് ഈച്ച് phis ആണ്, അവിടെ phi0 ആണ് ഇതിന് മുമ്പുള്ളത്. So psi1 of x is orthogonal to phi0 of x. ഇതാണ് നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് ഇവിടെ. ഓക്കെ, നമുക്കത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. സോ ഞാനതിന് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ ഇന്റഗ്രൽ psi1 of x, ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഈ ഓഫ് എക്സ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നില്ല, psi1 of x into phi0 of x into omega dx will be equal to integral u1 of x phi0 of x omega x dx plus a10 coefficient constant അതിന് പുറത്തെടുത്തു, then integral phi0 x, then again ഞാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് phi0 omega dx ആണ്. അപ്പോൾ phi0 into phi0 സ്ക്വയർ വരും, omega dx is equal to, now psi1 is orthogonal to phi0, so this integral എന്തായിരിക്കും, 0 ആയിരിക്കും. ഓർത്തോഗണൽ ആവുമ്പോൾ ഇന്റഗ്രൽ 0 വരും. ക്ലിയർ ആണോ? Now psi0 എന്നുള്ള നമ്മൾ നോർമലൈസ് ചെയ്തു, psi0 നോർമലൈസ്ഡ് ആണ്, then നോർമലൈസ് ചെയ്താണ് psi0. സോ ഫസ്റ്റ് ഇന്റഗ്രൽ എന്ത് വരും, സോറി ദിസ് പാർട്ട് എന്ത് വരും, നോർമലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് phi0 സ്ക്വയർ ഒമേഗ dx-ന്റെ വാല്യൂ എന്ത് വരും, നോർമലൈസ് ചെയ്ത് phi0 നോർമലൈസ്ഡ് ആണ്, 1 വരും, നോർമലൈസ്ഡ് ടു യൂണിറ്റി ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഇന്റഗ്രൽ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 1. ഓക്കെ, സോ ഫ്രം ഹിയർ ഐ ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് a10. സോ a10 വിൽ ബി, ഇത് ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ വരും മൈനസ് സൈൻ ഉണ്ടാവും, മൈനസ് ഇന്റഗ്രൽ u1 of x phi0 of x omega of x dx. ഓക്കെ, നൗ ദിസ് ഇന്റഗ്രൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ u1 0 എന്നിങ്ങനെ കോയിഫിഷ്യന്റ് അങ്ങനെ വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇന്റഗ്രൽ u1 phi0 എന്ന് വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ a10 എന്ന് നെയിം ചെയ്തത്. ഓക്കെ, u1 phi0 എന്നുകൊണ്ട് a10 നെയിം ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് a10 നമ്മുടെ കോയിഫിഷ്യന്റിന്റെ ലീനിയർ കോയിഫിഷ്യന്റ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത കോയിഫിഷ്യന്റിന്റെ ഫോം കിട്ടി. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം, നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, the fully determinant psi n will be normalized, we will get phi n. So ഈ സ്റ്റെപ്പിനെ നമ്മൾ നോർമലൈസ് ചെയ്യണം. സോ നോർമലൈസിങ് we get phi1 of x കിട്ടും. phi1 of x എന്തായിരിക്കും, psi1 of x നെ നോർമലൈസ് ചെയ്തതായിരിക്കും. psi1 of x നോർമലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും, psi1 of x by root of psi1 of x square omega of x dx. നോർമലൈസേഷൻ കിട്ടി. നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ സ്റ്റെപ്പ്, നേരത്തെ നമ്മൾ phi0 of x ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ phi0 ആയിരുന്നു, ഇപ്പൊ നമ്മൾ phi1 ആവുമ്പോൾ psi1 ആവും, അത്രേ ഉള്ളൂ. Now the sequence of steps is repeated.
നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു psi n plus 1 of x, phi n plus 1 of x ആയിട്ട്. സോ നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് psi 2 of x കാണണം. psi 2 of x. അപ്പൊ u2 പ്ലസ് കോയിഫിഷ്യൻസ് ഉണ്ടാവും. നൗ psi 2 എടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് phi 0 ഉണ്ട്. ഇവിടെ എനിക്ക് ഫംഗ്ഷൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ phi 0 ഇവിടെ നേരത്തെ ഇവിടെ ഞാൻ psi 1 എടുക്കുമ്പോൾ phi 0 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബട്ട് psi 2 എടുക്കുമ്പോഴോ phi 0 ഉണ്ടാവും, phi 1 ഉണ്ടാവും psi 2 എടുക്കുമ്പോൾ. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. സോ എനിക്കിവിടെ രണ്ട് ടേം ഉണ്ടാവും, a10 ഉണ്ടാവും, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഒരു കോയിഫിഷ്യന്റ് കൂടി വരും. ഓക്കെ, സോ ജനറലൈസ് ചെയ്താൽ നൗ ജനറലൈസിങ് ഫൈനലി ലെറ്റ് us generalize this algebra. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ്, സോ ഇവിടെ phi 1 പകരം ഞാൻ ഇനി phi j ആണ് എഴുതണം. phi j of x will be equal to phi j of x ന്റെ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം. phi j വരുമ്പോ psi j of x by psi I എഴുതാമല്ലേ, സാധാരണ നമ്മൾ I ആയിരിക്കും എഴുതുക. psi I of x is equal to phi I of x is equal to psi I of x by then psi I square of x omega of x dx raised to 1/2 root. So ഇവിടെ ജസ്റ്റ് 1 പകരം I ആക്കി. Okay, now what will be psi I of x here? Psi I of x will be equal to ui plus psi 1 നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. psi 1 is equal to u1 plus a10 psi 0. So ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാൻ പോകുന്ന psi I of x ആണ്. psi I of x will be u1 plus ui plus psi 1 ആയപ്പോൾ psi 1 is equal to psi 1 എന്ത് നമ്മൾ എഴുതിയത്, psi 1 is equal to u1 plus a10 phi 0. അപ്പൊ ഞാൻ psi I of x will be equal to ui plus ai0 phi 0 plus the next ai0 ai1 phi 1 plus ai2 phi 2 plus ai3 phi 3 അങ്ങനെ പോകും. പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് ടേം എന്ത് വരും, ലാസ്റ്റ് സീരീസ് ഇവിടെ നിൽക്കും. psi 1 ആയപ്പോ നമ്മളെ സീരീസ് ഇവിടെ എൻഡ് ചെയ്ത് a10 psi 0ലാണ്. സോ ഞാൻ psi I എഴുതുമ്പോൾ ഈ സീരീസ് എൻഡ് ചെയ്യുക phi I minus 1ലായിരിക്കും. psi I minus 1ൽ എൻഡ് ചെയ്യും. psi 1 എൻഡ് ചെയ്തത് phi 0ലാണ്. സോ psi I minus 1ൽ എൻഡ് ചെയ്യും. Now phi I minus 1ന്റെ കോയിഫിഷ്യന്റ് എന്ത് വരും, that will be equal to I minus 1. psi 1ന്റെ കോയിഫിഷ്യന്റ് എൻഡ് ചെയ്തത് psi 0ന്റെ കൂടെ എൻഡ് ചെയ്ത് a10 ആണ് phi 0. അപ്പൊ ഇവിടെ I minus 1 phi I minus 1 വരും. ഇക്വേഷൻ ക്ലിയർ അല്ലേ? ഈസിയാണ്. ഓക്കെ, then what is a10? a10 is equal to, what is a10? a10 is equal to u1 minus phi 0 omega dx. So a10 is equal to minus u1 phi 0 omega dx ആയിരുന്നു. സോ ഈ കേസിൽ aij എന്ത് വരും, ഇവിടെ എനിക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ai0 ai1 ai. സോ aij ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. aij will be equal to minus ui phi j omega dx. Now ഈ നൊട്ടേഷനിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ui of x, phi j of x, omega of x ഡിനോട്ട് ചെയ്യണം. ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാത്ത, ഞാനിവിടെ ചെറിയ നിങ്ങളൊരു ഫോണിൽ കാണുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ സ്ക്രീനിൽ ഒരുപാട് കാണുന്ന ഒരു പ്രയാസം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോട്ടിൽ എഴുതുമ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുതണം. ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ? ഇവിടെ എത്തിയാ? സോ ദീസ് ഇക്വേഷൻസ്, ഞാൻ ഇതുവരെ എഴുതിയ ഇക്വേഷൻസ് യൂണിറ്റ് നോർമലൈസേഷന്റെ കേസിലാണ് ബാധകാവുക. അതർവൈസ് നമ്മുടെ നോർമലൈസേഷനിൽ ഒരു ni² ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഇക്വേഷൻ ഇവിടൊക്കെ ഒരു ni² ടേം കൂടി വരും. ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം.
Okay, so this method നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആകത്രയായി നിങ്ങൾ these equations ഓർത്തിരുന്നാൽ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ എഴുതിയ ഇക്വേഷൻസ് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. This സ്റ്റെപ്പ് മാത്രം അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി. ഇതറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ മെത്തേഡ് സോൾവ് ചെയ്യാം. സോ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാം, ലാസ്റ്റ് ഒരു ഫോർമുലയിൽ എത്തും. Now just memorizing that formula or that shortcut, നമുക്ക് this whole essence ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത മുഴുവൻ ഐഡിയാസും ജസ്റ്റ് ദീസ് 2 ഇക്വേഷൻസിൽ ഉണ്ടാവും. അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ക്ലിയർ? എന്തെങ്കിലും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക, മനസ്സിലാവാത്തുണ്ടെങ്കിൽ അതർവൈസ് വി ക്യാൻ ഗോ ടു എ പ്രോബ്ലം. നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാം. അഫ്ല ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണ് സർ. ഓക്കെ, ഇന്ന് റിസ്വാന വന്നില്ല. ജിൻഷദ ക്ലിയർ ആയോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? ക്ലിയർ ആയി. ഓക്കെ ഓക്കെ, എന്നാൽ നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാം. സോ ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രോബ്ലം അഫ്ഗൻ എക്സാം 10.3.1 ആണ്. 10.3.1. So construct ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. Construct an orthonormal set from set of functions. Construct an orthonormal set from set of functions un of x. Un of x is equal to x raised to n, given n is equal to 0, 1, 2, etc. And the interval in the interval -1 to 1, and the density function is 1. Omega of x is equal to 1. ഒറ്റ മിനിറ്റ്. ഹലോ, ഞാൻ ഇപ്പോൾ ക്ലാസ്സിലാണ്. ഹലോ, ഞാനത് അറ്റൻഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വിളിക്കുന്ന ആൾക്കാർ പിന്നെ തുടർച്ചയായിട്ട് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഞാൻ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ്. സോ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാം. സോ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് കൺസ്ട്രക്ട് ആൻ ഓർത്തോനോർമൽ സെറ്റ് ഫ്രം എ സെറ്റ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ un of x is equal to x raised to n, n is equal to 0, 1, 2, etc. And the interval is -1 to 1, and the density function is equal to 1. Okay, so നമുക്ക് ഇവിടെ given ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ un of x ആണ്. നമുക്ക് ഇനി പോവാനുള്ളത് phi n of x ലേക്കാണ്. സോ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതണം. un of x is equal to, so just start ചെയ്യാം. un of x is equal to x raised to n. n is equal to 0 ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് u0 of x ഉണ്ടാവും, and that u0 x will be equal to x raised to 0, and x raised to 0 is equal to 1. So u0 of x 1 കിട്ടി. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, psi 0 of x എഴുതണം. സോ psi 0 of x എന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുക, നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത്, psi 0 of x നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക. psi 0 of x is equal to u0 of x എന്നാണ്. സോ psi 0 of x is equal to u0 of x. u0 of x 1 ആയതുകൊണ്ട് psi 0 of x 1 വന്നു. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, phi 0 of x കാണണം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോട്ടിൽ നോക്കി ഇതേ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് phi 0 of x. വാട്ട് ഈസ് phi 0 of x? psi 0 of x by root of normalization. സോ psi 0 of x കണ്ടാൽ നെക്സ്റ്റ് psi 0 of x. psi 0 of x is equal to psi 0 by its normalization. And normalization will be equal to psi 0 square omega dx in the root raised to 1/2. Now ഈ റൂട്ട് എന്ത് വരും, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇവിടെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും omega 1 ആണ്. സോ എനിക്ക് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് പിന്നെ ലിമിറ്റ് -1 to 1 psi 0 of x. psi 0 1 ആണ്. സോ 1 into ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ അഗെയിൻ 1 ആണ്, then dx. സോ -1 to 1 dx ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ x വരും, ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 1 + 1 2 വരും. സോ നിങ്ങൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് 2 എന്ന് കിട്ടും. സോ ഇവിടെ റൂട്ട് 2 ഉണ്ടാവും. സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് phi 0 of x is equal to psi 0 by root 2.
ഇതാണ് phi 0 of x. phi 0. Clear ആണോ? Okay. Now psi 0 കിട്ടി, phi 0 കിട്ടി. അടുത്ത നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് phi 1 of x, ഇവിടെ phi 1 of x എഴുതണം. phi 1 of x u1 of x plus a10 phi 0 of x. Okay. So next step is we have to find out phi 1 of x. Now psi 1 is equal to u1 of x plus a10 phi 0. So what is u1 of x? Un is equal to x raised to n. So u1 will be equal to x raised to 1, that is equal to x plus a10. Now what is phi 0? Phi 0 is equal to 1 by root 2. Phi 0 1 by root 2. Psi 0 1 ആണല്ലോ. 1 by root 2 by root 2. Okay. Psi 0 1 കൊടുത്തുണ്ട്. So psi 1 കിട്ടി. Clear? Now എന്ത് ചെയ്യണം? a10 determine ചെയ്യണം. What is a10? a10 is equal to minus u1 of x phi 0 of x omega of x dx. Yeah. Now what is u1? u1 is equal to x. Then phi 0 is equal to 1 by root 2 omega 1 into dx. So integrate ചെയ്യണം. Limit minus 1 to 1. So നിങ്ങൾ ലിമിറ്റ് ഇതിന് 1 by root 2 ഉണ്ടാവും. Then x integrate ചെയ്താൽ x square വരും. ഇത് 0 വരും. ലിമിറ്റ് minus 1 x square ആകുമ്പോൾ 2 1 സെയിം വരും. So x square by 2 ഉണ്ടാവില്ല. ബട്ട് ഇത് നിങ്ങൾ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ കൊടുത്താൽ എന്തായാലും 0 വരും. minus 1 to 1. കാരണം 1 കൊടുക്കുമ്പോഴും 1 by 2 ആയിരിക്കും. minus 1 കൊടുക്കുമ്പോഴും 1 by 2 ആയിരിക്കും. So this will be equal to 0. So a10 0 ആയി. So psi 1 of x ആയി. psi 1 is equal to x. Okay. Now നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് phi 1 കാണണം. phi 1 കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? psi 1 നെ നോർമലൈസ് ചെയ്യണം. So phi 1 കാണാം. phi 1 of x. Now phi 1 of x will be equal to psi 1 by integral psi square omega of x dx. Then അതിന്റെ റൂട്ട്. Okay, denominator നമുക്ക് evaluate ചെയ്യാം. Denominator integral. So that integral will be equal to integral psi 1 square. What is psi 1? Psi 1 is equal to x. So psi 1 square വരുമ്പോൾ നമ്മൾ that integral x square വരും. Integral x square. Omega 1 ആണ് dx വരും. Clear അല്ലേ? So minus 1 to 1 ആണ് ലിമിറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത്. So നിങ്ങൾ this integral evaluate ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ x square നെ നിങ്ങൾ evaluate ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ x cube ഉണ്ടാവും അല്ലേ? Integral will be x cube by 3. Limit apply ചെയ്യണം. minus 1 to 1. So 1 by 3 minus then minus വരുമ്പോൾ അത് പ്ലസ് ആവും. plus 1 by 3. അപ്പൊ ഈ psi 1 കൂടെയുള്ള ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് ടേമിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യണ്ട? psi 1 കൂടെയുള്ള കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം എവിടെ a10 by root 2 നെ a10 by root 2 ഞാൻ ഏത് സ്റ്റെപ്പിലാണ് ചെയ്തത്? ഒന്നുകൂടെ ചോദിച്ചാൽ ക്ലിയർ ആയില്ല. psi 1 x plus a10 by root 2 അല്ലേ? a10 by root 2 അതാണ് psi 1. സോ അത് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഞാൻ എത്തിയിട്ടില്ല. സോ 2 by 3 വന്നു. അപ്പൊ അത് ന്യൂമറേറ്ററിൽ പോകുമ്പോൾ root 3 by 2 വരും അല്ലേ? സോ phi 1 will be equal to phi 1 of x will be equal to root 3 by 2 x.
So let me check. നമ്മൾ പോകുന്ന കറക്റ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണോ നോക്കാം. 5(1) of x is equal to √3/2 x. Yeah. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇവിടെ എത്തിയില്ല. ഇവിടെ നേരത്തെ ചോദിച്ചത് ψ1 A10 കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം. A10 നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു, ബട്ട് A10 നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് 0 കിട്ടി. സോ ദാറ്റ് 0 ടേം നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ x+0 ആയിരിക്കുമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ψ1 x മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്തത്. സോ 5(1) കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് √3/2 x കിട്ടും. ഈ √3/2 എനിക്ക് കിട്ടിയ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്നാണ്, ന്യൂമറേറ്ററിൽ x ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ചോദിച്ചത് ക്ലിയർ ആയോ? ക്ലിയർ ആയി. ഓക്കെ. സോ 5(1) കിട്ടി. ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? 5(2) പോകണം. സോ 5(2) എങ്ങനെ കാണും? ψ2 കാണണം. അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യും. സോ ഇതുവരെയുള്ള പ്രൊസീജിയർ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കി കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും. സോ നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ψ2 ആണ്. ആദ്യം ψ2 എഴുതുക. ψ2 എഴുതുമ്പോൾ 2 കോഎഫിഷ്യൻസ് വരും. ദെൻ ആ 2 കോഎഫിഷ്യന്റും കാണുക. ആ 2 കോഎഫിഷ്യന്റും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അതിനെ നോർമലൈസ് ചെയ്യുക. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ψ2. ഓക്കെ. സോ വാട്ട് വിൽ ബി φ2? സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നെക്സ്റ്റ് ഈ പ്രൊസീജിയർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം ψ2 എടുക്കണം. സോ ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് കളർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. സോ ψ2 of x വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു u2 ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. u2. ദെൻ നിങ്ങൾ ആ iന്റെ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. A20 φ0 വരും, A21 φ1 വരും. ക്ലിയർ അല്ലേ? ജസ്റ്റ് ഞാൻ ചെയ്ത കാര്യം ദിസ് ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും. നമ്മുടെ ദിസ് ഇക്വേഷനിൽ ψ2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു u2 പ്ലസ് A20 A21 φ1. ഇവിടെ എൻഡ് ചെയ്യുക സീരീസ്. ഓക്കെ. നൗ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് വാട്ട് ഈസ് A20 ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് A21 എന്നുള്ളതാണ്. സോ നമ്മളടുത്തുള്ള ഇക്വേഷൻ Aij ഈസ് ഈക്വൽ ടു -ui φj ഒമേഗ dx. ω1 ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത്ര എടുത്താൽ മതി. So first A20 കാണാം. A20 will be equal to -u2 ψ0 dx. Minus integral -1 to 1 ആണ്. Now what is u2? un is equal to x raised to n. So u2 will be equal to x raised to 2, x square വരും. So this will be x square. Now what is φ0? φ0 എനിക്ക് തോന്നുന്നത് 1/√2 നമുക്ക് കിട്ടിയത്. φ0 is equal to 1/√2. So 1/√2 ഞാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. dx കൂടെ ഉണ്ടാവും. ഇന്റഗ്രൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ x സ്ക്വയറിന് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ x³ ഉണ്ടാവും. x³/3√2 ഉണ്ടാവും ഇവിടെ. സോ നമ്മൾ 1/3√2 ദെൻ നിങ്ങൾ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം 1 വരും ന്യൂമറേറ്ററിൽ, 1 അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ +1 വരും. സോ 2/2 വരുമ്പോൾ √2 മുകളിൽ √2 വരും അല്ലേ? സോ √2/3 വരും മൈനസ് സൈന്. A20. Now what is A21? A21 will be equal to -u2 φ1 ആയിരിക്കും വരിക. 1 ഇവിടെ വരുമ്പോൾ φ1 വരും. dx u2 φ1 dx, and that will be equal to minus, what is u2? u2 is equal to x square. u2 is equal to x square. What is φ1? φ1 is equal to √3/2 x. So ഇവിടെ എനിക്ക് √3/2 ഉണ്ടാവും. then x വരുമ്പോൾ x³ മൾട്ടിപ്ലൈ x³ വരും dx. So that will be equal to -√3/2 integral x³ dx, -1 to 1. x³ നിങ്ങൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ x raised to 4/4 വരും. ലിമിറ്റ് -1 to 1. നിങ്ങൾക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ഫാക്ടർ ഉണ്ട് √3/2 മൈനസ് സൈന്. സോ
സോ എക്സ് റേസ് ടു 4 ഇത് നിങ്ങൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണ്ട. 1 മൈനസ് 1 ഒരുപാട് ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 0 വരും. സോ a2 1 0 വന്നു. സോ വാട്ട് ഈസ് psi2? psi2 of x will be equal to u2 plus what is u2? u2 is equal to x square. Then a2 0 is equal to minus root 2 by 3. a2 0 is equal to minus root 2 by 3. What is phi 0? Phi 0 നമുക്ക് 1 by root 2 ആണ് കിട്ടിയത് അല്ലേ? phi 0 is equal to 1 by root 2. So root 2 ഒന്ന് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. So phi 0 is equal to x square minus 1 by 3. psi 2 of x square minus കിട്ടിയോ? ഇവിടെ എത്തിയോ? ബെൻസീറ അവിടെ എത്തിയോ? ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അമലോ? അമൽ ഇറക്കുത്ത് എന്റെ കൂടെ വരുന്നുണ്ടോ? വരുന്നുണ്ട്. അതോ കളി നിർത്തിപ്പോയോ? ഇല്ല. ഓക്കെ. ദെൻ ഇവിടെ എത്തിയോ? psi 2 of x square minus 1 by 3 എത്തി. ഓക്കെ. യാ. ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ത് ചെയ്യണം? phi 2 കാണണം. phi 2 കാണണമെങ്കിൽ ഇതിനെ നോർമലൈസ് ചെയ്യണം. സോ ഇതിന്റെ ഇന്റഗ്രേഷൻ ഒക്കെ പിന്നെ സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ ഈസിയാണ്. നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്യണം എന്ന് മാത്രം. പേന പിടിച്ച് എഴുതി ചെയ്യണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ phi 2 of x കാണണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? psi 2 of x നെ നോർമലൈസ് ചെയ്യണം. psi 2 of x by root of psi 2 of x സ്ക്വയർ വരും. ദെൻ ഒമേഗ ഇവിടെ 1 ആണ്. psi 2 of x സ്ക്വയർ ഒമേഗ dx. സോ x സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 by 3 by now ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ത് വരും? സോ ദാറ്റ് ഡിനോമിനേറ്റർ മാത്രം നമുക്കൊന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ. സോ ഇന്റഗ്രൽ minus 1 to 1 then psi 2 square dx. So that will be minus 1 to 1 psi 2 square. So this then the square എടുക്കണം നിങ്ങൾ. x square minus 1 by 3 whole square dx. So നിങ്ങൾ ഇവിടെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം. സോ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ x സ്ക്വയറിന് x raised to 4 വരും. Then 1 by 3 ന്റെ സ്ക്വയർ എടുത്താൽ 1 by 9 വരും. Then minus 2 by 3 x സ്ക്വയർ വരും. a plus b whole square, a minus b whole square എടുത്താൽ a square plus b square minus 2ab. So minus 2 by 3 x square. ഈ ടേമിനാണ് നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈ ടേമിന് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ x raised to 5 by 5 plus 1 by 9 x minus 2 by 3 x cube by 3 വരും. x സ്ക്വയറിന്റെ ഇന്റഗ്രൽ x cube by 3. Now this whole ടേമിന് നമ്മൾ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. minus 1 to 1. സോ നമ്മൾ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പർ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 1 by 5 plus 1 by 9 minus 2 by 3 minus 2 by 9 വരും. minus 2 by 9 3 into 3 9 വരും അപ്പർ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ. ദെൻ മൈനസ് ഓഫ് ദെൻ ആ രണ്ട് മൈനസ് പിന്നെ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ടേമിന്റെ ഒക്കെ ഒരു മൈനസ് സൈൻ വരും. അപ്പൊ ഇത് ബാക്കിയുള്ള ടേം പ്ലസ് ആവും. സോ ഇതൊക്കെ 2 വരും. ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു 2 ടേംസ് വരും. 2 by 5 2 by 9 minus 4 by 9 വരും. ശരിയല്ലേ? ഇവിടെ 1 by നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ minus 1 raised to 5 വരും. സോ അഗെയിൻ ഒരു മൈനസ് സൈൻ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ലോവർ അപ്പർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് സെക്കൻഡ് ടൈമിൽ മൈനസ് സൈൻ ഉണ്ടാവും. രണ്ട് പ്ലസ് ആവും. സോ നമുക്ക് ഇവിടെ 2 by 5 then 2 by 9 minus 4 by 9. So that will be equal to minus 2 by 9. ശരിയാണോ? സോ ബാക്കി നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും. നോ ദിസ് ഈസ് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ. ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്തത് ശരിയല്ലേ? എന്തെങ്കിലും എറേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം കേട്ടോ.
Yeah. Now നമ്മൾ ഇതിന്റെ LCM എടുത്ത് ചെയ്യണം അല്ലേ? So വലിയൊരു ആൻസർ വരും ഇവിടെ. ബിക്കോസ് നമ്മൾ പോയത് ലെജൻഡറി പോളിനോമിയലിലേക്കാണ് വരിക. സോ അതിന്റെ ന്യൂമറേറ്ററിലുള്ളത് ചെയ്ത് നോക്കിയതാലും. So this is equal to 2 into 18 minus 10 by 45. So that will be equal to 8 by 45. Yeah. So we got the root 2. So we got the phi 2 is equal to x square minus 1 by 3 by root 8 by 45. Root 8 by 45. So root ഇതൊക്കെ മുകളിലേക്ക് പോകും. So this will be equal to psi 2 ഞാൻ ചെയ്തതിൽ എന്ത് എറർ ഉണ്ടോ സംശയമുണ്ട് എനിക്ക്. നിങ്ങളൊന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. എനിക്ക് വേണ്ട ആൻസർ കിട്ടിയോ? ഇത് കിട്ടിയോ? നിങ്ങൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തോ? അഫ്ല അവിടെ എത്തിയോ? ചെയ്ത് ശരിയല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്ത്? ഓക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാ കിട്ടിയത്. യെസ്, എന്നാൽ ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്നുകൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. അപ്പൊ ന്യൂമറേറ്റർ ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഞാനിവിടെ 3 ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ വരും 3x square minus 1 by 3. ദെൻ റൂട്ട് 45 ന്യൂമറേറ്ററിൽ പോവും, ഡിനോമിനേറ്ററിൽ റൂട്ട് 8 ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, നൗ റൂട്ട് 45 നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി എഴുതാം. ഇത് 9 into 5 ആണല്ലോ. സോ റൂട്ട് 45. സോ ഇവിടെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതാം. So that will be equal to, let me change the color. So 3x square minus 1 by 3 into root 45 can be written as root 9 into 5. Now root 8 can be written as root 4 into 2. Now root 9 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 ആണ്. So that root 9 3 താഴെയുള്ള 3 ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. Then root 4 means 2. അപ്പൊ 2 പുറത്ത് വരും. 2 പുറത്ത് വരും. അപ്പൊ റൂട്ട് 4 പുറത്തെടുത്ത് എനിക്ക് 1/2 ഉണ്ടാവും. So this equation is equal to 1/2 into root 5/2 into 3x square minus 1. ഏത്? phi 2 of x. ഓക്കെ, സോ phi 2 of x നമുക്ക് കിട്ടി. phi 1 of x എന്തായിരുന്നു? phi 1 of x is equal to root 3/2x. So previously our answer phi 1 of x is equal to root 3/2x and phi 0 of x is equal to 1/√2. Now these polynomials എവിടെയെങ്കിലും കണ്ട് പരിചയമുണ്ടോ നമുക്ക്? phi 0 of x, phi 1 of x, phi 2 of x എവിടെയെങ്കിലും കണ്ട് പരിചയമുണ്ടോ? ലെജൻഡറി പോളിനോമിയൽസ് എന്തായിരുന്നു? നിങ്ങൾ ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തിയോ?
ഓക്കെ, എത്തിയാ പറയൂ. ഇവിടെ എത്തിയില്ലേ? കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ല? കംപ്ലീറ്റ് ആയി. നൗ ദീസ് ഇക്വേഷൻസ് ഏതാണ്? ദീസ് പോളിനോമിയൽസ്, ഈ പോളിനോമിയൽസ് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. ആർക്കും ഓർമ്മയില്ല? സ്ക്രീനിൽ നോക്ക്, ലെജൻഡറി പോളിനോമിയൽസ്. P0 of x is equal to 1, P1 of x is equal to x, P2 of x is equal to 3x square minus 1. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാണ്? psi0 of x is equal to 1, psi0 1 കിട്ടി, 1/√, കിട്ടി. Then psi1 എന്ത് കിട്ടി? psi1 is equal to √3/2 x കിട്ടി. phi2 √3/2 x കിട്ടി. phi2 എന്ത് കിട്ടി? √5/2 into 1/2 into 3x square minus 1. സോ ലെജൻഡറി പോളിനോമിയൽസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഈ നോർമലൈസേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആ മൾട്ടിപ്പിളിൽ ചെറിയ ചേഞ്ച് ഉണ്ടെന്ന് മാത്രം. ആദ്യത്തെ കേസിൽ 1/√2 ഉണ്ട്, രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ √3/2 ഉണ്ട്, തേർഡ് കേസിൽ √5/2 ഉണ്ട്. ആ നോർമലൈസേഷനിൽ ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. സോ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തത് ലെജൻഡറി പോളിനോമിയൽ ആണ്. സോ UN is equal to x raised to n എന്നുള്ള സെറ്റ് ഓഫ് ഫങ്ഷൻസ് ഒന്ന് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയ ഓർത്തോ നോർമൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഫങ്ഷൻസ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്താൽ നമ്മൾ എൻഡ് ചെയ്യുക ലെജൻഡറി പോളിനോമിയൽസിലാണ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ലെജൻഡറി പോളിനോമിയൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ലെജൻഡറി പോളിനോമിയൽസ് നമുക്ക് ഗ്രാം ഷ്മിഡ്ത് ഓർത്തോഗണലൈസേഷൻ പ്രൊസീജിയറിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന്. നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. സോ ഐ തിങ്ക് ഞാൻ അഫ്ഗനിൽ ആ പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് the legendary polynomials appear in many different mathematical and physical situations. They may originate as a solution of legendary ODE. Okay, this we already occur ചെയ്തു. They enter as a consequence of Rodriguez formula. They arise as a consequence of demanding a complete orthogonal set of functions over the interval -1 to 1. Gram-Schmidt orthogonalization, section 10.3. Also in quantum mechanics, angular momentum eigenfunctions ആയിട്ട് നമ്മൾ obtain ചെയ്യും legendary polynomials. So these legendary polynomials നമ്മൾ Gram-Schmidt orthogonalization procedure construct ചെയ്തു. Okay, clear ആയോ? അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ ആണോ? So this is said to be Gram-Schmidt orthogonalization procedure. Now this Gram-Schmidt orthogonalization procedure പിന്നെ നിങ്ങളുടെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ നോക്കിയാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ. ലാസ്റ്റ് ഇയറിലൊക്കെ ഇത് എസ്സേ ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് 25 വെയിറ്റേജിന്റെ ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് ഇത് ചോദിക്കാറുണ്ട്, 25 മാർക്കിന്. ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഗസ്റ്റ് 25 മാർക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സിലൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് 2 ഇയേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒക്കെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഞാനൊരു ലാസ്റ്റ് ഒരു ഇതൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു യൂണിറ്റ് നോർമലൈസേഷന്റെ കേസാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഇഫ് ദി നോർമലൈസ്ഡ് ടു സം അതർ ടേം ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഗ്രാം-ഷ്മിഡ്ത് ഓർത്തോഗണലൈസേഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ ദിസ് എന്റെ സ്ക്രീന് ഞാനിപ്പോൾ അഫ്ഗൻ ടെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാം.
സോ ഞാൻ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് ശരിക്കും വായിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? എനിക്ക് ലാപ്ടോപ്പിലാവുമ്പോൾ ഞാനത് വായിക്കും. നിങ്ങൾ മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. അത് നിങ്ങൾക്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ആരെങ്കിലും ഒന്ന് റിപ്ലൈ ചെയ്യും. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന വായിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? അമിഷ, നെജില പറഞ്ഞോ? ഓക്കെ ഓക്കെ. ദെൻ നിങ്ങളിപ്പോ ഞാനിവിടെ ഗ്രാം ഷ്മിഡ് ഓർത്തോഗണലൈസേഷൻ അഫ്ഗൻ സെക്ഷൻ 10.3 ആണ് ഷെയർ ചെയ്തത്. അതല്ല നിങ്ങൾ കാണുന്നത്? അതോ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തപ്പോൾ മാറിയിട്ടുണ്ടല്ലോ? യാ. സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്ത എന്താണ് നോർമലൈസേഷൻ, എന്താണ് പിന്നെ ഓർത്തോഗണാലിറ്റി എന്നുള്ളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ദെൻ നമ്മുടെ പ്രൊസീജിയർ UN of x, psi n of x, psi n of x, those three set of functions എന്താണെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രൊസീജിയർ psi1 of x, u1 of x plus a10. Then what is a10 എന്ന് പറഞ്ഞു. Then phi1, psi I, then aij, the coefficient aij എങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു. Then psi I, then aij, ലാസ്റ്റ് നമ്മളുടെ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ എത്തി. ഇതുവരെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. aij is equal to psi I phi j omega dx by sorry. ഇതുവരെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ദി കോഎഫിഷ്യന്റ് aij, ദിസ് ഇക്വേഷൻ psi I of x is equal to phi I of x is equal to psi I of x by that normalization. And coefficients aij എങ്ങനെ വരും എന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഇനി this equation holds for unit normalization. And if some other normalization is selected, that is if the normalization is integral from a to b phi j square omega of x dx is equal to nj square. അങ്ങനെ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ നോർമലൈസേഷൻ nj സ്ക്വയർ കൊണ്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? psi I of x ഒരു ni കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ നമ്മൾ നേരത്തെ psi I of x എഴുതിയത് ഇവിടെ ഈ കോയിഫിഷ്യന്റ് ഇവിടെ ഒരു ni-ന്റെ ടേം വരും. ഓക്കെ. സോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ നോർമലൈസേഷൻ ടു സം അതർ നോർമലൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് നോർമലൈസേഷന്റെ ഫാക്ടർ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണിക്കണം. ni എന്ന് കാണിക്കും phi I. അത്രേ ഉള്ളൂ. സോ നിങ്ങൾ aij എഴുതുമ്പോൾ aij വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇന്റഗ്രൽ ui phi j omega dx by nj സ്ക്വയർ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ. സോ നോർമലൈസേഷൻ യൂണിറ്റ് നോർമലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ദീസ് ഇക്വേഷൻസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക. ദിസ് ഇക്വേഷൻ 10.4.47a, 10.49a. ഓക്കെ. ഇനി നമ്മളത് ലീനിയർ വെക്ടർ സ്പേസിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതിനെ ഈ ഗ്രാം ഷ്മിഡ് ഓർത്തോഗണലൈസേഷൻ പ്രൊസീജിയറിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രൊജക്ഷൻ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുക. സോ ദാറ്റ് പ്രൊജക്ഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്ത് ദിസ് ഇന്റഗ്രലിനെ എനിക്ക് പ്രൊജക്ഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ PJUI ഓഫ് എക്സ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം. ദെൻ നമ്മുടെ നൊട്ടേഷനിൽ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ. ദിസ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഞാൻ ചെയ്തത്. എക്സാമ്പിൾ 10.3.1. ദെൻ അതർ കേസസ്, ബാക്കി നമ്മൾ ലെജൻഡ്രെ, ഷിഫ്റ്റർ ലെജൻഡ്രെ, ദെൻ ലെഗോറെ, ഹെർമൈറ്റ്, അസോസിയേറ്റ് ലെഗോറെ, ദീസ് കേസിലൊക്കെ ഉള്ള ഇന്റർവെല്ല്, വെയിറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമലൈസേഷൻ എന്താണെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ദീസ് കേസസ് പോലെ അതൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഓരോ എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് എക്സസൈസിലുണ്ട്. ഓക്കെ. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇനി ഏതെങ്കിലും 1-2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ചെയ്ത അതേ പ്രൊസീജിയറിൽ ചെയ്യാനേ ഉള്ളൂ. ആകെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഈ നോർമലൈസേഷൻ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. നോർമലൈസേഷൻ കണ്ടീഷൻ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. ആ ഫംഗ്ഷൻ നോർമലൈസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്റഗ്രൽ ചെയ്തില്ല, ആ ഇന്റഗ്രൽ നോർമലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. ഫസ്റ്റ് സെയിം. ഓക്കെ. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ഗ്രാം ഷ്മിഡ് ഓർത്തോഗണലൈസേഷൻ പ്രൊസീജിയർ. യാ. നൗ again നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതിലുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. അതർവൈസ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സെഷൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. ഇല്ല? ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഓക്കെ. ദെൻ നമുക്ക് നാളെ രാവിലെ ഇതിലൊരു ഇതുകൂടി സെൽഫ് അഡ്ജോയിന്റ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഓർ സ്റ്റേം ലെവലി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ
that topic discuss ചെയ്യാം. The last topic from differential equation. So see you tomorrow morning at 8:30. Okay, thank you.